जैसा हमारा भी मानना है और जितने हमारे सहयोगी हैं वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि ये कार्यक्रम अधिकारी और जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है वो इस योजना का स्वयं सेवक, जिसको हम वॉलंटियर कहते हैं, इन दोनों के अथक प्रयासों से ही चल पा रही है। भारत सरकार ने इसके लिए इस वर्ष 5 थीम्स दी हुई हैं जो आप लोगों तक हमने पहुंचाई हैं। लगभग वही उद्देश्य हैं, वही गाइडलाइंस हैं जो अभी पुरोहित साहब ने बताई हैं। तो दोनों का उद्देश्य एक है और इसमें आप सबकी सतत भागीदारी बहुत ज़रूरी है। राज्य सरकार के द्वारा, जैसा कि अभी बताया गया है पुरोहित साहब ने, कि आप लोगों तक शीघ्र ही अनुदान जारी कर दिया जाएगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे इस राष्ट्रीय सेवा योजना के परिवार में देखने में आई है, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, लेकिन उसका जो रिपोर्टिंग पार्ट है हमारे पास वो बहुत कम है। आप जब अच्छा काम करते हैं तो हम ये चाहेंगे कि आप उसकी जानकारियाँ हमारे राज्य संपर्क अधिकारी महोदय के पास भी और भारत सरकार का जो क्षेत्रीय केंद्र है उसके पास भी आप लोग भेजें, ताकि हम आपके उन अच्छे कार्यों को भारत सरकार के उन अधिकारियों तक पहुंचाएं जो हमारे लिए हमारी इस अच्छे कामों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, हमारा जो कार्यक्रम है ये हमेशा से लोकल नीड बेस्ड प्रोग्राम रहा है। हमने हमेशा उन्हीं कार्यक्रमों को ज़्यादा महत्व दिया है जो समय की मांग है, वहाँ के रहवासियों की मांग है, जैसी वहाँ की आवश्यकताएं हैं। हमें करना यही है कि हम जिस गांव को भी या जिस क्षेत्र को हम चयनित करते हैं, वहाँ की क्या प्रायोरिटी हैं उन्हें हम लोग फिक्स कर लें, और जो हमारा 3 साल का जो हमारा टारगेट है वो प्रायोरिटी के आधार पर हम उसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाएं। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय सेवा योजना का वॉलंटियर कार्यक्रम अधिकारी एक रोल मॉडल है, उसका उपयोग उसी तरह से होना चाहिए जो हमारा इस योजना का उद्देश्य है। साथ ही इसमें बहुत ज़रूरी होता है स्थानीय अधिकारियों का कोऑर्डिनेशन। तो मैंने यह महसूस किया है कि हमारे स्तर से इसमें कभी कहीं कोई कमी ना रहे। जो लोकल ऑफिसर्स हैं उन लोगों से बराबर इस योजना के बारे में चर्चा की जाए और प्लान किया जाए। साथ ही जो भी राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ या स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं उनका भी हमारे स्वयंसेवकों के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, क्योंकि ये हमारे जो कार्य हैं ये सिर्फ भारत सरकार के नहीं, आम जनता के कार्य हैं। इसलिए आम जनता तक सभी शासकीय और महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी, बचाव उपाय आदि हमारे द्वारा दिए जाने चाहिए। मैं फिर से इस गुजरात के अंदर जो लोग एनएसएस से जुड़े हैं और मैंने जो महसूस किया है इस राज्य के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, वास्तव में मैं सज्जनों और इंसानों के बीच में फिर से आया हूँ और आप लोगों के सहयोग की आशा है। धन्यवाद। મિત્રો, ગરવાલ સાહેબે જે એમની પ્રવૃત્તિનું જે વિઝન જે છે એ અંગેની જે વાત કરી અને આગામી દિવસોમાં જે કેટલાક મહત્ત્વના જે કાર્યક્રમો શરૂ થઈ ગયા છે અને હજુ શરૂ થનાર છે એવી સપ્તધારાઓની ડૉક્ટર પુરોહિત સાહેબે જે વાત કરી, ખરેખર તો એનએસએસ
એટલે કે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાનો કોઈ પણ વિદ્યાર્થી હોય, કોઈ પણ કાર્યકર્તા હોય, કોઈ પણ ઓફિસર હોય, હકીકતમાં એ સર્વાંગી વિકાસ એમાં પરિપૂર્ણ થયેલો હોય એ જરૂરી બને છે. આપણે જેને કહીએ ઓલરાઉન્ડ પર્સનાલિટી, એ ઓલરાઉન્ડ પર્સનાલિટીનો જે ગુણ જે છે એ હકીકતમાં તો એનએસએસમાં હોય અને એનએસએસમાં ઘણી બધી પ્રવૃત્તિઓ થકી આવતો જ હોય. પણ જ્યારે સરકારશ્રીએ જે સપ્તધારાનો જે આ કાર્યક્રમ આપ્યો, જેની વિગતે જે પુરોહિત સાહેબે જે આપી, એ ખરેખર તો આપણા રાષ્ટ્રીય સેવા યોજનાના આ બધા જ કાર્યક્રમોમાં એક પૂરક તરીકે બહુ જ મહત્ત્વનું કદાચ ભવિષ્ય માટે સાબિત થઈ શકે. ગઢવાલ સાહેબે પણ જે વાત કરી એ પણ ખૂબ જ મહત્ત્વની છે. એમનો જે ભૂતકાળનો જે અનુભવ છે કેટલાક રાજ્યોનો, અને હવે ગુજરાત રાજ્યમાં જ્યારે આવ્યા છે ત્યારે હવે જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ થવાની છે, હવે જે કોઈ કાર્યક્રમો થનાર છે, એમાં અમુક ચોક્કસ એવા ઇનોવેટિવ જે પ્રોગ્રામ્સ જે છે, કાર્યક્રમો જે છે, એ પણ જ્યારે કદાચ થાય તો મને લાગે છે કે ગઢવાલ સાહેબના નવા સૂચનોનો પણ આપણે એ અમલ થયેલો જોઈ શકીશું. અને જ્યારે પણ કાર્યાન્વિત થશે ત્યારે પણ આપ પણ જોઈ શકશો. અને આપના પણ જે કંઈ સૂચનો હોય તો આપ ચોક્કસ રિજનલ સેન્ટર જે 2 અમૂલ પાલડી સોસાયટી જે છે એમને તમે નામ લખી શકો છો. સવાલ એ છે, એમણે ખૂબ સુંદર વાત કરી ગઢવાલ સાહેબે, જે અગાઉ પણ આ વાત થઈ ચૂકી છે કે આપ મિત્રો ખરેખર ખૂબ મહેનત કરો છો, એનએસએસ સાથે બહુ જ સીધી રીતે જોતરાયેલા છો, વિદ્યાર્થીઓ સાથે સીધો તમારો ઘરોબો પણ છે, પ્રવૃત્તિઓ સાથેનો પણ ઘરોબો છે, સમાજની કેટલીક મહત્ત્વની પ્રવૃત્તિઓમાં પણ આપ ખૂંપી રહેલા છો. પણ સવાલ એમનો બહુ મહત્ત્વનો ગઢવાલ સાહેબે જે કહ્યું તે છે કે બધું કામ તો થાય છે, પણ ખરેખર તો એનું રિપોર્ટિંગ આપણે ઇવન રિજનલ સેન્ટર સુધી પણ જો પહોંચાડો ને તો પણ ઇટ ઇઝ ગુડ ઇનફ. કારણ કે ખરેખર સારું કામ કરનારા હોય અને રિપોર્ટિંગ જો પણ થતું હોય તો સરકારશ્રીમાં જે તે ખાતામાં પણ એની સારી એવી નોંધ લેવાતી હોય છે. આપણે ખોટી વાહવા નથી જોઈતી મિત્રો, પણ સવાલ એ છે કે જે કામ થાય છે, જે નક્કર કામ થાય છે, એ નક્કર કામની નોંધ તો લેવાવી જોઈએ ને. અને એ નોંધ લેવા માટેનો જ એમનો જે એમનું સૂચન જે છે રિપોર્ટિંગનું, એ ખરેખર ખૂબ જરૂરી છે. અને મિત્રો, જે કોઈ કાર્યક્રમો આપના થકી જે જ્યાં પણ આપ કરતા હો, યુનિવર્સિટી લેવલે, જે તે કોલેજ અને સંસ્થા લેવલે, તો જરૂરથી આપ રિજનલ સેન્ટરમાં આપનું રિપોર્ટિંગ પ્રવૃત્તિઓનું કેટલાક મહત્ત્વના કેટલાક ફોટોગ્રાફ થકી પણ પ્રવૃત્તિઓ જે થતી હોય છે તો એના દ્વારા પણ આપ રિપોર્ટિંગ કરી શકો છો. અને ખૂબ સુંદર મજાનો અહેવાલ આપ મોકલી અને જો આપ એમને થોડું પ્રોત્સાહન આપી શકો તો એમ થાય કે ના, ગુજરાત રાજ્યમાં પણ આવી પ્રવૃત્તિઓ ખૂબ સુંદર મજાની થાય છે. અને પુરોહિત સાહેબની વાત તદ્દન સાચી છે કે સરકારશ્રીએ જે આપેલો કાર્યક્રમ છે એને એનએસએસ જ એકમાત્ર મને લાગે છે કે દરેક સંસ્થાઓમાં અને દરેક યુનિવર્સિટીઓમાં જે કામ એમના થકી જે સબ થાય છે એને જેવું કામ મને લાગે છે કે કોઈ યુનિટમાં અથવા તો બીજા કોઈ તંત્રમાં કદાચ ઓછું થતું હશે. આપણે એમ નથી કહેતા કે ના થાય, પણ ઓછું થતું હશે. પણ સવાલ એ છે કે જે તંત્ર થકી કોલેજોમાં અને યુનિવર્સિટીમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિઓમાં તો મારે કહેવું જોઈએ સાહેબ, મારા અનુભવ પ્રમાણે, કે ખરેખર કોઈ પ્રિન્સિપાલ સાહેબ હોય કે કોઈ ઓફિસર સાહેબ હોય એમ કે આ કામ એનએસએસને કામ સોંપો, તો એ એનએસએસને એકવાર જે તે પદાધિકારી દ્વારા કામ સોંપાય તો મને લાગે છે કે એટલું સુંદર રીતે કામ સંપન્ન થતું હોય છે છેલ્લે કે કદાચ એ એપ્રિશિએશન પણ થઈ શકે સમાજમાં પણ, સમાજની કેટલીક પ્રવૃત્તિમાં પણ. ગઢવાલ સાહેબ, આ રીતે અમે જોયું છે ભૂતકાળમાં. અને આપના જે કોઈ પરિપત્રો આવે, જે યુનિવર્સિટીમાં આવે, જે કોલેજોમાં આવે, સરકારશ્રી તરફથી પણ જે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ સૂચનનો એમનો અમલ થઈ જાય છે, પુરોહિત સાહેબની ઓફિસમાંથી પણ જે કંઈ પરિપત્રો આવે છે, અને આ કાર્યક્રમોમાં તમે ભાગ લઈ શકો છો. અને જે કોમ્પિટિશન થાય, માનો કે કોઈક બીજા બીજા રાજ્યોમાં પણ ઇન્ટિગ્રેશન પ્રોગ્રામ થતા હોય તો એમાં પણ જ્યારે મોકલવાની વાત આવે ત્યારે ખરેખર તો રાજ્ય સરકારશ્રીની આ ઓફિસમાં જે પદાધિકારી સાહેબો બેઠા છે એમનું વિઝન બહુ સ્પષ્ટ છે. સર્વાંગી વિકાસ એ થવો જ જોઈએ, અને તો જ એ પરિપૂર્ણ થયેલો વિદ્યાર્થી છેવટે આ એનએસએસ યુનિવર્સિટી બહાર પડે અને એનએસએસનું કામ જે છે એ કામ અને નામ એ બંને ઉજળું કરી શકે. एक्सलेंट. हाँ जी, जैसा कि अभी पाठक साहब ने बताया है कि निश्चित रूप से एनएसएस से का उपयोग हर जगह होता है, और मैंने तो ये महसूस किया है कि जहाँ देखो तहाँ एनएसएस ही नज़र आता है. कोई भी कार्यक्रम हो,
हमारे एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी, हमारा एनएसएस का स्वयंसेवक, उससे जुड़े हुए सभी लोग, और विशेष रूप से मैंने ये देखा है कि जो हमारे एक्स एनएसएस से जुड़े हुए लोग हैं, ये मैं बिल्कुल आपको 100% कह रहा हूँ कि जो एनएसएस का ओरिजिनल व्यक्ति रहा है उसने कभी एनएसएस नहीं छोड़ी है, वो चाहे अपने पद पर रहे हैं या नहीं रहे हैं। उन सभी ने हमेशा हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। जो अभी एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे इस राज्य को दिया है भारत सरकार ने, जो अभी चल भी रहा है, कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम, गुजरात में भावनगर, भुज, कच्छ और जामनगर ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत सरकार ने चयनित किए हैं, सिलेक्टेड हैं, और उन लोगों का ट्रेनिंग एक भोपाल में हो चुका है, दूसरा ट्रेनिंग उनका चंडीगढ़ में हुआ है। अभी जो एक हमारा ज़िला किन्हीं कारणों से चंडीगढ़ में भाग नहीं ले पाया था, उसके लिए हमने एक और ट्रेनिंग भोपाल में भी ऑर्गेनाइज़ की है, परमिशन के साथ में मिनिस्ट्री की। तो जो जामनगर से हमारा शॉर्टफॉल रहा है, वो हम चाहेंगे कि इस महत्वपूर्ण काम में हमारा कॉपरेशन, हमारा सहयोग करें। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और स्पेशली जो स्कूल गोइंग +2 के हमारे एनएसएस वॉलंटियर्स हैं, नॉन एनएसएस के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए भविष्य के निर्धारण के लिए अति महत्वपूर्ण है। ये प्रोग्राम हमारी जो भारत सरकार की सिस्टर कंसर्न है, राजीव गांधी युवा विकास संस्थान, नेशनल लेवल का हमारा ये इंस्टीट्यूट है जो श्री परम्बदूर में चलता है। तो इस कार्यक्रम में भी आप सभी का सहयोग चाहिए। अभी अगले वर्ष कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने वाले हैं, और भारत में ये पहला मौका है कि कॉमनवेल्थ के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना के वॉलंटियर्स को भी रखा गया है। तो हमारे गुजरात राज्य को हमने, भारत सरकार ने 100 वॉलंटियर्स दिए हैं। हमारे यहाँ से आप सभी को इसकी जानकारियाँ भेज दी गई हैं। तो उसमें भी जो हमारे यहाँ के या आपके क्षेत्र के जो अच्छे सेवाभावी वॉलंटियर्स हैं, उनको आप लोग इसके लिए हमें नॉमिनेट करके भिजवाइएगा। और एनएसएस के लिए जो उद्देश्य सरकार का है कि यह योजना बहुत अच्छे लोगों ने बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ और शिक्षित छात्र छात्राओं के माध्यम से शासकीय संकल्पों को, शासकीय योजनाओं को बॉटम लेवल तक पहुंचाने के उद्देश्य से जो बनाई गई है, उसमें आप लोग आगे कार्य करते रहें। बस एनएसएस का व्यक्ति उसके कार्य, आचरण और व्यवहार से एक रोल मॉडल की तरह बना रहे, तो निश्चित रूप से सबका उद्देश्य पूर्ण होगा। और यही उद्देश्य मैं मानता हूँ कि जो पुरोहित साहब ने आज जी बताया है, मुझे तो सप्त ऋषियों की याद आती है। सप्त ऋषि, सप्तधारा, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनका उद्देश्य भी हमेशा समाज सुधार का रहा है। तो आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद। मेहरिया साहेबे जे मित्रों आ बहु ज सुंदर जे सूचनों जे छे અને આગામી કાર્યક્રમોના સંદર્ભમાં પણ જે કેટલીક વિશિષ્ટ જે એમની વાતો જે એમણે કરી અહીંયા, એમને આપણે ખરેખર તો પૂરા સહકારથી વધાવી
અને એમાં આપણે લાગી જવું જોઈએ, કારણ કે એમાં પણ એક ચોક્કસ સર્વાંગી વિકાસનો એમનો અભિગમ છે. સવાલ એટલો જ છે કે જે આપણને થોડો ઘણો પણ સમય મળે છે એ સમયમાં થોડોક ઉમેરો કરીને પણ સ્પેર કરવાનું છે, પણ એ મનથી કરવાનું છે, દિલથી કરવાનું છે, કમને નથી કરવાનું. કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ જ્યારે કમને થાય ને ત્યારે એમાં દમ નથી હોતો મિત્રો. અને એટલા માટે આપ કોર્ડિનેટર સાહેબો, આ પ્રોગ્રામ ઓફિસર સાહેબો, જે આગામી દિવાળી વેકેશન દરમિયાન પણ જ્યારે કોઈ જે કંઈ ગામોમાં જે કેમ્પિંગ પ્રોગ્રામ થવાના છે એ કેમ્પિંગ પ્રોગ્રામમાં પણ 10 દિવસ કે 7 દિવસના જે કોઈ તમારા આયોજન તમે કરો છો અને કરી રહ્યા છો એમાંય પણ કંઈક એવું નાવીન્ય લાવો, પ્રવૃત્તિઓમાં થોડુંક નાવીન્ય લાવતા જાઓ કે જે ખરેખર તો આ સમાજની, સાંપ્રત સમાજની એક ચોક્કસ તાતી જરૂરિયાત હોય. અને એ જરૂરિયાતનો સંદર્ભ જેમ જેમ પૂરો થતો લાગશે આપણને પણ આનંદ થશે. અને બીજું, લોકભાગીદારી. સરકારશ્રીનો પણ કેટલીક બાબતોમાં અભિગમ છે, ખૂબ જ રચનાત્મક અભિગમ છે. અને લોકભાગીદારી થકી જે કાર્યક્રમ થાય ને એમાં લોકોને પણ એવું લાગે છે કે ના આ અમારો ભાગ છે, આ અમારું કામ છે. અને એટલા માટે કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ એવી છે ગામમાં થતી, વિલેજ કેમ્પમાં, NSSમાં જે કંઈ પ્રવૃત્તિઓ થાય છે એમાં પણ કે લોકોનો પણ આમાં સહકાર પૂરો જોઈએ. અને એ લોકો આપે છે, ના નથી પાડતા. તો આગામી દિવાળી વેકેશનમાં પણ જે કોઈ કેમ્પિંગ પ્રોગ્રામ કરો એમાં પણ જે કંઈ આ પ્રવૃત્તિઓ કરો એ પ્રવૃત્તિઓમાં કેટલીક પ્રવૃત્તિઓ એવી કંઈક ઇનોવેટિવ હોવી જોઈએ અને ઇનોવેટિવ કરી શકો. કેટલીક એજન્સીઓના સહકારથી, કેટલાક NGO, નોન ગવર્મેન્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એના સહકારથી પણ આપ કરી શકો. અને એની અંગેની જે કેટલીક સલાહ જે છે એ રિજનલ સેન્ટરમાં તમે આપ ગઢવાલ સાહેબ પાસે પણ કરી શકો. અને રાજ્ય સરકારશ્રીની ઓફિસમાં ડૉક્ટર પુરોહિત સાહેબ પણ બેઠેલા છે, એનું પણ તમે માર્ગદર્શન તો મેળવી શકો છો. મને લાગે છે કે આવા જ્યારે માર્ગદર્શન